ملتان ڈی جی خان رحیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال، تیسرے اور آخری مرحلے میں پرائمری سکول بھی کھول دیے گئے، پہلی سے پانچویں جماعت تک تدریسی عمل شروع کر دیا گیا، طلباء اور سٹاف کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار، کلاس رومز میں سماجی فاصلہ، بچوں کے ہاتھ سینیٹائز کروا کر کلاسز میں بھیجا گیا۔ ماہ 15 دن کے بعد پنجاب بھر میں پرائمری سکولز بھی کھول دیے گئے، نرسری سے لے کے پانچویں جماعت تک کے طالب علم سکول پہنچے، گیٹ پر موجود اساتذہ نے بچوں کا ٹیمپریچر چیک کیا، بچوں کے ہاتھ سینیٹائز کرائے گئے اور ماسک کے بنا کسی کو سکول میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اسکول آئے بہت اچھا لگا، لیکن دوستوں سے دور بیٹھے اور بریک نہیں ہوئی تو اس بات کا بھی بہت برا لگا۔ پہلے جب میں آتا تو میرے اسکول میں کھیل ہوتا تھا، کود بہت کچھ ہوا، لیکن اب برا لگتا ہے۔ اسکول کے پہلے دن بچوں کی تفریح کے لیے اساتذہ کی جانب سے کہانی بھی سنائی گئی۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ اسکول بند ہونے سے بچوں کا تعلیمی نقصان ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہینڈ سینیٹائزرز یوز کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ایک دوسرے کو زیادہ وہ نہ کریں، مطلب ڈسٹینس پہ بیٹھیں اور ماسک پراپر پورے اسکول میں ویئر کریں۔ اسکول میں پہلے دن بچے بھی پرجوش اور خوش دکھائی دیے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بحال، تیسرے اور آخری مرحلے میں پرائمری سکول بھی کھول دیے گئے، پہلی سے پانچویں جماعت تک تدریسی عمل شروع ہو گیا۔ کورونا میں کمی کے بعد میاوالی میں تعلیمی سرگرمیوں کے تیسرے اور آخری مرحلے کے تحت حصہ پرائمری کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ اسکولز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے میں ہر ممکنہ اقدامات کریں گے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے بعد تیسرے فیز میں وہاڑی میں بھی پرائمری کلاسز کھل گئیں۔ طویل بندش کے بعد اسکول کھلنے پر طلباء و طالبات انتہائی پرجوش نظر آئے۔ پرنسپل سائمہ سردار نے کہا کہ اسکول میں کورونا SOPs پر عمل درآمد مکمل کیا جائے گا۔ یہ روڈ پکا کے تعلیمی اداروں میں حکومتی اعلان کے مطابق 6 ماہ بعد تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ پہلے مرحلے میں اسکولز میں 9ویں اور 10ویں کلاس کا اجرا کیا گیا تھا، اس کے بعد مڈل کلاسز شروع کی گئیں۔ آج پرائمری کلاسز کی تدریس کا عمل بھی بحال کر دیا گیا۔ رحیم یار خان میں 6 ماہ بعد تیسرے مرحلے میں پرائمری کلاسز کی تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ اسکول ہیڈز اور اساتذہ نے بچوں کا ویلکم کیا۔ طلباء کو اسکول گیٹ پر نشان لگا کر سماجی فاصلے، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے اور فیس ماسک پہننے کی صورت میں داخل کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی پرائمری اسکول کھول دیے گئے۔ 7 ماہ کی لمبی چھٹیوں کے بعد تدریسی عمل دوبارہ شروع ہو گیا۔ طلباء اور اساتذہ کی جانب سے SOPs کا بھی خاص طور پر خیال رکھا گیا۔ بچوں کو کلاسز میں بھی سماجی فاصلے پر بٹھا دیا گیا۔ فورٹ عباس میں تدریسی سرگرمیاں بحال، اسکول انتظامیہ کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا۔ بچوں کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد اسکول میں داخل ہونے دیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی پرائمری سکولز کھل گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر ملک راشد نعمت کا پرائیویٹ سکولز کا دورہ، سکولز میں SOPs کا جائزہ لیا۔ غازی خان میں بھی پرائمری سکولز کھل گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک راشد نعمت نے مختلف سکولوں کا دورہ کیا، سکولز میں کورونا SOPs کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ہمیں کووڈ-19 کے SOPs ہیں، ان میں واضح طور پہ گائیڈ کیا گیا ہے کہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں اور جو بوڑھے لوگ ہیں بیونڈ 60 ایئرس، ان لوگوں کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کووڈ-19 کو لے کے، تو اس حوالے سے پھر گورنمنٹ کی طرف سے بڑے اسٹرکٹ SOPs ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے، اور اس کا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ ہمیں کم سے کم اس قسم کا ڈائگنوسس دیکھنے میں آئے۔ اسکول اساتذہ کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ تمام بچوں کے والدین کو ماسک پہنا کر اسکول بھیجنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ As per government schedule, today we have started at the third phase of the schools, that is the pre-primary. So keeping in view all the SOPs, we have started our school, and alhamdulillah we are following all the SOPs that are mentioned by the government and the education department. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ SOPs پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ آشر اشفاق روہی، ڈیرہ غازی۔ آپ کو بتائیں کمشنر جاوید اختر محمود کا خدمت سینٹر ملتان کا دورہ، سینٹر باری بریفنگ لی۔ کمشنر نے شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے لینڈ ریکارڈ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ ملتان جاوید اختر محمود نے متی تل میں بنائے گئے خدمت سینٹر کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وقاص خاکوانی، مینیجر سینٹر عبد الرؤف اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر کو بریفنگ دی گئی کہ 151 ملین روپے کی لاگت سے تیار خدمت سینٹر 8 کنال پر محیط ہے۔ شہریوں کو 78 سروسز ایک چھت تلے فراہم کی جائیں گی، جن میں 32 سروسز صرف کنسٹرکشن سیکٹر سے منسلک ہیں۔ خدمت سینٹر میں 30 کاؤنٹر بنائے گئے ہیں۔ کمشنر نے سینٹر میں پلکن اور املتاز کے درخت لگانے کا حکم بھی دیا۔ میں نے ان کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ اس کو فنکشنل کیا جائے، تاکہ
اس کا جو پرپز ہے، جو سروس ڈیلیوری ہے، وہ لوگوں تک پہنچے۔ کمشنر نے شہریوں کی شکایت کے ازالے کے لیے لینڈ ریکارڈ سینٹر کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے لینڈ ریکارڈ بلڈنگ کی خراب حالت پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ کمشنر نے چھت پر جا کر پانی کی ٹینکی کو بھی خود چیک کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افسران قبلہ درست کریں ورنہ ضلع بدر کر دیا جائے گا۔ تمام افسران عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ دونوں بلڈنگز کی جو حالت ہے وہ انتہائی ناگفتہ بہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو میں دونوں کو وارننگ دے کے جا رہا ہوں اور اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ یہ دونوں سینٹر کے جو انچارج ہیں ایک ہفتے کے اندر یہ اپنے ان تمام بلڈنگ کے صفائی ستھرائی اور اس کی مینجمنٹ کو یہ ٹھیک کریں گے۔ لینڈ ریکارڈ سینٹر میں خواتین کے لیے الگ انتظارگاہ، واش روم اور کاؤنٹر مقرر کرنے، جبکہ ڈی جی لینڈ ریکارڈ سینٹر کو سینٹرز کی حالت بارے آگاہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ سید ولی محمد شاہ المعروف ثانی سرکار کے 2 روزہ عرس کا آغاز ہو گیا۔ سجادہ نشین نے درگاہ کو غسل دیا۔ دن بھر زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ سید ولی محمد شاہ المعروف چادر والی سرکار کے 35ویں عرس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ سجادہ نشین سید علی حسین شاہ اور پیر نور حسین نے غسل دیا۔ سید علی حسین شاہ کا کہنا تھا کہ درگاہوں سے امن اور محبت کا درس ملتا ہے۔ اولیاء کرام کے آستانے امن کا، محبت کا، اخوت کا پیغام دیتے ہیں۔ حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر بھائیوں کے لیے، یعنی اپنے مریدین کے لیے جو پیغام دیا، آپ فرماتے تھے کہ آپ آپس میں ایسے رہیں جیسے دودھ میں چینی کو ملا دیا جائے تو وہ ایک جان ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کوئی اسے جدا نہیں کر سکتا۔ سجادہ نشین نے درگاہ پر غسل کے بعد چادر پوشی کی۔ اس موقع پر زائرین کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ غسل کے موقع پر ملکی سلامتی کے لیے بھی دعائیں کی گئیں۔ ولی حسین شاہ کا کہنا تھا کہ درگاہوں سے لوگ روحانیت کا درس لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پھیلے۔ تبلیغ کیا کرتے تھے وہ بھائی چارے کی۔ آپ کے پاس کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے کوئی بھی شخص آتا، آپ چادر بچھاتے، اس کے لیے دسترخوان لگاتے، اس کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے۔ مریدین کا کہنا تھا کہ وہ ہر سال عرس میں شریک ہوتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، درگاہوں پہ سکون ملتا ہے، روحانی سکون کے لیے یہ حاضر ہوتے ہیں، اس لیے ہم بھی یہاں پہ اپنے روحانی سکون کے لیے حاضر ہیں۔ عرس کے موقع پر کوٹھی مکی مدنی اور آستانہ چادر والی سرکار پر علیحدہ علیحدہ لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، بہاولپور کے عوام کے لیے خوشخبری، رنگ روڈ فیز 2 کے لیے 14 کروڑ روپے کے لیپس فنڈز دوبارہ جاری کر دیے گئے۔ فیز 2 میں رنگ روڈ دیوان والی پلی سے کالی پلی تک تعمیر ہوگا۔ کمشنر بہاولپور مظفر خان فیال نے روہی کو بتایا کہ رنگ روڈ فیز 2 کے لیے 14 کروڑ روپے کے لیپس فنڈز دوبارہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ فنڈز کورونا کے باعث استعمال نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فیز 2 میں رنگ روڈ دیوان والی پلی سے کالی پلی تک تعمیر ہوگا۔ دیوان پلی سے کالی پلی تک اس کو ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، جو کوئی آلموسٹ 3 کلومیٹرز کا ہے۔ تو ابھی اس سٹیج پہ تو 140 ملین فنڈز اس کے لیے ہمیں ریلیز ہوئے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید بھی کچھ فنڈز انشاءاللہ جلدی ریلیز ہوں گے۔ اس میں کچھ باٹل نیکس تھیں، کہیں پہ کوئی انکروچمنٹس کا ایشو تھا، کچھ اس کے میپکو کے پولز جو ہیں وہ ریموو ہونے تھے، تو اس کے حوالے سے ہماری میٹنگ وغیرہ ہو گئی ہے اور جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ ان کو فوراً ریموو کریں تاکہ یہ کام شروع کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر خان فیال نے کہا کہ رنگ روڈ کی جلد تکمیل چاہتے ہیں، اس سے شہر کی ٹریفک کا بوجھ کنٹرول ہوگا۔ واحد مین سرکولر روڈ ٹریفک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ابھی تو ہم نے اس کا سیکنڈ فیز ٹیک اپ کیا ہے، پھر اس کے بعد ابھی اس کا تیسرا فیز بھی رہتا ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال میں تو اس فائنانشیل ایئر میں ہم اس کا یہ گروپ 2 جو ہے اس کو کم از کم مکمل کر لیں گے۔ ونس اٹ از کمپلیٹڈ تو یہ وید حل ہے آپ کا جو ٹریفک کا کنجیشن اب سٹی کے انٹرنل مین روڈز پہ بن گیا ہے، اس کو ریڈیوس کرنے کا اور اس کے پریشر کو کم کرنے کا، جیسے ہی انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا تو امید ہے کہ ٹریفک کے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ فیز 2 کی تکمیل کے بعد فیز 3 شروع کیا جائے گا، جس کے بعد یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ آپ کو بتائیں، نیشنل میڈیکل یونیورسٹی اور ہسپتال کی ری ویمپنگ کا فیصلہ سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب اجمل بھٹی کی سربراہی میں ایمرجنسی سمیت انڈر گراؤنڈ پارکنگ بنانے کے حوالے سے مشاورتی اجلاس ہوا۔ سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی، پرنسپل نشتر میڈیکل کالج، ایم ایس نشتر ہسپتال ملتان اور ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ساؤتھ پنجاب نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو 110 بستروں سے بڑھا کر 152 بستر تک لانے کے لیے 47 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس موقع پر نشتر ایمرجنسی پر وبا
दबाव कम करने, लॉन्ड्री और फिल्थ डिपो की जगह बाग बनाने के लिए 3D ड्राइंग तैयार करने की हिदायत की गई है। इजलास के बाद सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब ने निश्तर इमरजेंसी डिपार्टमेंट का दौरा भी किया। आपको अपडेट करेंगे बहावलपुर से, जहां एसी सिटी उस्मान चौधरी और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन जमशेद अकरम की कार्रवाई। कम पैमाने पर बहावलपुर के 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। शाहरुख पेट्रोल पंप और पाक सरहद गैसोलीन चौक सरायकी को सील किया गया। दोनों पेट्रोल पंप्स पर मिकदार से कम पैमाना रखा गया था। तो आपको अपडेट करें बहावलपुर से, जहां एसी सिटी उस्मान चौधरी और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन जमशेद अकरम की कार्रवाई। कम पैमाने पर बहावलपुर के 2 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया। शाहरुख पेट्रोल पंप और पाक सरहद गैसोलीन चौक सरायकी को सील किया गया। दोनों पेट्रोल पंप्स पर मिकदार से कम पैमाना रखा गया था। खबर यह है कि बहावलपुर में एसी सिटी उस्मान चौधरी और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन जमशेद अकरम की कार्रवाई। कम पैमाने पर बहावलपुर के 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। शाहरुख पेट्रोल पंप और पाक सरहद गैसोलीन चौक सरायकी को सील किया गया। दोनों पेट्रोल पंप्स पर मिकदार से कम पैमाना रखा गया था। आपको बताएं, सरगोदा के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशाए खुर्नोश की किल्लत। मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और दालें नायाब। शहरी कहते हैं हुकूमत इन्हें रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। सरगोदा शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और दालों समेत दीगर अशिया कई माह से मुयस्सर नहीं। कहते हैं मौजूदा हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। जो चीजें जिन पर हुकूमत ने सब्सिडी दी थी वो चीजें तमाम यूटिलिटी स्टोर से गायब हैं। आटा तो कहीं से मिल नहीं रहा, चीनी होगी, दालें होगी, इससे अवाम को काफी मुश्किलात और परेशानी का सामना है। हुकूमत के जो भी दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं। आज तक इन्होंने जो भी बात की है उस पर यू टर्न ले लेते हैं। अब बताएं कि अवाम कहाँ जाए, वो कैसे कैसे यू टर्न ले, हम खाने से कैसे यू टर्न ले, अगर नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो यही मसला है कि हमारी हुकूमत से अपील है कि जो आपने वादे किए थे वो तो हमें नजर आ रहा है कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन कम अज कम जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो तो यकीनी बना दें। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता 2 साल से टेंडर्स हमेशा ताखीर का शिकार होते हैं, जिससे अशिया जरूरिया की किल्लत पैदा होती है। अशिया जरूरिया न होने के बायस यूटिलिटी स्टोर्स में वीरानियों ने डेरे जमा लिए हैं। कैमरामैन फिजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। आपको बताएं, डेरा गाजी खान की रुकनाबाद कॉलोनी में सीवरेज के नाक़िस इंतजामात, गंदा पानी गलियों में जमा होने से राहगीर परेशान हैं। डेरा गाजी खान की रुकनाबाद कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। रुकनाबाद कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का पानी गलियों चौकों में जमा होने के बायस राहगीर भी परेशाान है। 6 साल से हम मुसीबत से 2-4 हैं और अभी हमारी कॉलोनी ये गटर कॉलोनी बन चुकी है। हम परेशान हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और हमारे बच्चे बीमार हैं, बूढ़े बीमार हैं, नौजवान बीमार हैं। यहाँ जरासीम पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि इनकी जानिब से मुतअद्दिद बार मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को दरखास्तें दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सीवरेज का पानी जमा होने के बायस नमाजी मस्जिद नहीं जा सकते। मैं अभी कंप्लेन करवा गया हूँ, तकरीबन आधा घंटा हो गया। मुझे उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं। तकरीबन ये बात मुसलसल 1 हफ्ते से चल रही है और इससे भी पहले कई बार कंप्लेन करवा के आए, कमिश्नर के पास गए हैं, कमेटी में गए हैं, सर आ रहे हैं, बस अभी पता नहीं कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये नहीं पता हमें। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि कमिश्नर नोटिस लें और रुकनाबाद कॉलोनी के सीवरेज के मसले को हल किया जाए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली में मोहल्ला गरीबाबाद के वस्त में गंदगी के ढेर, ताफुनज़दा माहौल से इलाका मकीन परेशान। इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा कर दिया। मियांवाली की तहसील पिपला के मोहल्ला गरीबाबाद के वस्त में गंदगी के बायस इलाका मकीन परेशान है। मकीनों का कहना है कि ताफुन की वजह से सांस लेना मुहाल हो चुका है, वबाई अमराज फैल रही है। गरीबाबाद स्कूल के सामने जो है कचरा है, जो शहर से यहाँ फेंका जाता है। लिहाजा हमारी इल्तजा है कि इस कचरे को यहाँ से उठाकर किसी और जगह पर फेंका जाए। मकीनों ने बताया कि म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से अहले इलाका को इस मकाम पर गंदगी डालने से मना किया गया है, लेकिन ताहाल इस मकाम से गंदगी को उठाया नहीं गया। उन्होंने मुतालबा किया कि सफाई के अमल को यकीनी बनाकर शहरियों को वबाई अमराज से बचाया जाए। इंतजामिया का काम है कि इंतजामिया जो है वो शहर भर से कचरा उठाकर किसी खुली जगह मुंतकिल करे, मगर यहाँ पे अनोखा ही कारनामा है कि शहर का कचरा उठाकर मोहल्लों के वस्त के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। ये साथ जो है वो मोहल्ला गरीबाबाद है, यहाँ पे जो मकीन है उनको भी ताफुनज़दा माहौल
के अंदर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों का ये साथ ही सरकारी स्कूल है, वो बच्चे भी घुटन और ताफुन ज़दा माहौल के अंदर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब एमसी इंतजामिया का कहना है कि अमला सफाई की कमी है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगले चंद रोज तक सफाई को यकीनी बना दिया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियांवाली। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब सरदार हबीबुर रहमान लगारी की कुरान खानी अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब सरदार हबीबुर रहमान खान लगारी की कुरान खानी लगारी फ्लोर मिल्स में अदा की गई। कुरान खानी में एमपीएस सरदार अहमद अली दरेशक, साबिक एमपीएस सैयद अब्दुल अलीम शाह, जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून मिर्जा महमूद तालपुर, जिलाई जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून गुलाम मुस्तफा पताफी, सरदार मोहम्मद अली दस्ती और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सरदार हबीबुर रहमान खान लगारी डेरा गाजी खान पूरे देश शान हैं ते वो मेरे सियासी उस्ताद हैं ते अज मैं इवें समझो यतीम थी गया सियासत किने ते मेरा सियासी उस्ताद दुनिया तो चले गए। मैं उम्मीद करेंदा सरदार खलीलुर रहमान लगारी कि वो हबीब खान दे जेरे खला है वो पूरी करे इंशाल्लाह। पूरे डेरे गाजी खान दी शान वो बढ़ इंशाल्लाह। कुरान खानी में शरीक अफराद का कहना था कि सरदार हबीबुर रहमान लगारी नेक इंसान थे, फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। अल्लाह दे फजल करम नाल वो इतनी प्यार मोहब्बत नाल वो मसले का हल करेंदियां कि दूहें पार्टियां खुश थी वेंदियां। अज साडा वसेब असारी ये धरती एक साडे मौसन कने जुदा थी गई है। सैको बहु वॾा अफसोस है शायद अल्लाह ताला उनकी रूह को सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस दे आला मकाम हासिल। कुरान खानी में साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब सरदार हबीबुर रहमान लगारी की मगफरत और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराई गई। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक रोही, डेरा गाजी। सरगोदा में टीचर को स्कूल में सिगरेट पीना महंगा पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद रियाज ने टीचर जफर इकबाल को मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद रियाज ने मानकेवाला एलिमेंट्री स्कूल का अचानक दौरा किया। EST टीचर जफर इकबाल को स्कूल के औकात और हुदूद में सिगरेट पीने पर मुअत्तल कर दिया। महकमा तालीम ने जफर इकबाल को सिगरेट पीने और नामुनासिब रवैये पर मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आगे बढ़ते हुए दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील इन एक्शन कहते हैं कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर किसी को भी ज़रई अद्वियात बेचने नहीं देंगे। पेस्टिसाइड्स ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। जनूबी पंजाब के तमाम पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की। शोबा पेस्ट वार्निंग के इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। साकिब अली अतील का कहना था कि गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की सूरत में मुतल्लिका अफसरान से पूछगछ की जाएगी। उन्होंने गुलाबी सुंडी की ऑफ सीजन पेस्ट मैनेजमेंट सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत की। उनका कहना था कि पेस्टिसाइड्स ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिन केसेज में जुर्माना या सजा कम हुई है उन फैसलों के खिलाफ दायर की गई अपीलों और पेशरफ्त बारे रिपोर्ट मुरतब की जाए। चेयरमैन चेंबर ऑफ कॉमर्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स मुल्तान का 61वां जनरल बॉडी इजलास हुआ। नौमुंतखब सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन रोमी ने कुर्सी सदारत संभाली और अवार्ड के मेंबरान से खिताब किया। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 9 मुंतखब अरकान के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। 9 मुंतखब सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि वो ताजरों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलेंगे। खित्ते की मुआशी और समाजी तरक्की के साथ साथ कारोबारी हालात में बेहतरी के लिए भरपूर कोशिश करेगी। इस ज़िम्न में बाहमी मुशावरत और सीनियर की रहनुमाई हासिल करके आगे बढ़ेंगे। तकरीब से सीनियर नायब सदर इफ्तिखार अली शाह और नायब सदर मियां शफी अनीस ने खिताब किया। इस मौके पर साबिक सदर ऐवान सनत और तिजारत मियां फजल इलाही शेख ने भी खिताब किया और कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। हम हर लम्हा हमारे साथ रहे और गवर्नर साहब ने जो एजाज मुल्तान चैम्बर को बख्शा है वो पहले न किसी को बख्शा है न अब तक किसी चैम्बर को है कि उन्होंने कैटेगोरिकली एक मीटिंग में कहा था कि मेरी मुल्तान चैम्बर से सिर्फ स्पेशल मीटिंग कराई जाए। तकरीब में फरीद मुगीस शेख, ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद खान सादोजई, चेयरमैन अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक, मिसिज रोमाना तनवीर, नवीद अहमद शेख, ख्वाजा अजहर, अरशद इकबाल शेख समेत दीगर कारोबारी हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान के सालाना इंतखाबात हुए। तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। एग्जीक्यूटिव बॉडी के एजाज में निजी होटल में तकरीब मुनक्किद की गई। की नजर में एक मुत्तहिद कौम है, जिसके हर फर्द के लिए
आज़ादी और इंसाफ लाजिम है। आज़ादी और इंसाफ लाजिम है। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान के सालाना इलेक्शन में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले एग्जेक्टिव बॉडी के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फराह फैसल, साबिक वाइस प्रेसिडेंट फराह राना भी शरीक हुई और नई काबीना का खैर मकदम किया। क्योंकि ये इतनी जबरदस्त टीम है ना कि इनके साथ मिलके हम पहले भी साथ थे, अब भी हम साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये साल हमारा बहुत जबरदस्त रहेगा। विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सदर नवेरा फहद, सीनियर नायब सदर फराह साकिब और नायब सदर नादिया बिला मुकाबला मुंतखब हुई। उन्होंने कहा कि वो सीनियर्स मेंबर्स की मुशावरत से जल्द काम शुरू कर देंगी। So thankful to the executive board last year, my friends, especially all that I can see here. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे ऊपर फेथ रखने के लिए, मुझे नॉमिनेट करने के लिए एज अ प्रेसिडेंट। इंशाल्लाह आई एम गोना ट्राई टू गिव माय बेस्ट। तकरीब के दौरान शुरका ने नई काबीना को फूल के गुलदस्ते पेश किए, जबकि शुरका को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। आपको बताएं, राजनपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर। शहरियों की तफरीह के लिए सिटी कुतुब कैनाल को सरायकी सकाफती मॉडल्स और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई। राजनपुर में सिटी कुतुब कैनाल को सरायकी सकाफत मॉडल्स और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया, जहां पर बच्चों की कसीर तादाद वालिदैन के हमरा खूबसूरत मंजर देखने के लिए उमड़ आई। सिटी कैनाल का दौरा करने वाले बच्चों का कहना था कि कोरोना वबा के बाद स्कूल खुलने के साथ साथ शहर की खूबसूरती किसी सरप्राइज से कम नहीं। कोरोना वायरस में हम सब घर में थे, तो अब यहाँ पर स्कूल भी खुल गए और यहाँ पर सजावट हुई, तो हमें यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, मुझे यहाँ पे बहुत लाइट लगी हुई है, यहाँ पे मुझे बहुत मजा आ रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा, इधर इन्होंने मछली वगैरह लगाई हुई है, राजनपुर को बनाया, सजावट की है। हम डीसी साहब के बहुत मशहूर हैं, उन्होंने राजनपुर अवाम की बात सुनी। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली खरल भी इंतजामात का जायजा लेने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि शहरी तफरीह के दौरान कोरोना SOPs का खास ख्याल रखें। कोरोना के बाद ये इंतहाई जरूरी था कि मुरझाए हुए चेहरे फिर से खिल उठें। राजनपुर में ये बड़ी जरूरी थी कि हम एक ऐसा इसमें एक सेंटर बनाया जाए जिसमें बच्चे भी इंजॉय करें, फैमिलीज भी आ सके। तो मेरा ख्याल ये धुंधी कुतुब कैनाल जो है शहर के बीचों बीच गुजरती है, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था। सिटी कैनाल पर बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन सरायकी सकाफती मॉडल से न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, बल्कि नई नस्ल भी कल्चर से रोशनास होगी। कैमरामैन खिजर अब्बास के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। रिपोर्ट आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।